good morning. In this video, we are going to discuss about events in sexual reproduction. The events of sexual reproductions are very elaborate and complex. We already know that what is sexual reproduction. Fusion between two gametes, that is male gamete and female gamete. Is it? The male and female gamete, or the male sex cell and female sex cells fuse together to form zygote, that is developed to form embryo, and that is developed to form an organism. This is called sexual reproduction. So in this process, both parents are involved, or biparental reproduction. It brings variation among the organism. At the same time, this particular reproduction process ensures the continuity of generation after generation. These are the significance of sexual reproduction, or we can say that these are the significance of reproduction. So here we are discussing about the events in sexual reproduction. What are the events takes place during that particular sexual reproduction? One is pre-fertilization. What is that? Pre-fertilization. Then fertilization, followed by post-fertilization. What are they? Pre-fertilization, fertilization, post-fertilization. What is pre-fertilization? In this stage, all events occur before the fusion of gamete, which means before fertilization, what are the events takes place? That all we can call pre-fertilization events. So, gametuകൾ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പ് എന്തൊക്കെ അവിടെ നടക്കുന്നു അതൊക്കെ ഏതിലാണ് വരുന്നത്? Pre-fertilization eventsലാണ് വരുന്നത്. Which consists of two process. One is called gametogenesis. Gametogenesis and gamete transfer. Gamete transfer. These are the two process takes place during pre-fertilization. So fertilization മുമ്പായിട്ട് അവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രോസസ്സുകളെയും നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? പ്രീ-ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവന്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കാം. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഏതൊക്കെയാണുള്ളത്? gametogenesis and gamete transfer. So one by one we can discuss. What is gametogenesis? Gametogenesis, formation of gamete from male and female organism. That is called gametogenesis. What is gametogenesis? Formation of gametes. Gametes, another name is called sex cell or germ cell. So formation of gamete is called gametogenesis. So from the definition we understood there are two type of gamete. What are the gamete? Male and female gamete. Male sex cell and female sex cell. All these gametes are haploid, which means that particular gametes contain half set number of chromosome, haploid, which is represented by the letter small n. So all the gametes are haploid in nature. Is it? So haploid we can represent it by the letter n. Okay. So the gametes produced by organisms are of two types. One is called a homogamete. So the gametes produced by the organisms are of two types: homogametes and heterogametes. Heterogametes. So this kind of gametes are similar gametes. They are morphologically similar in appearance. So we cannot distinguish which one is the male and which one is the female. That kind of gametes are called homogametes, or we can say that isogametes. Last year we already learned about isogamous. Is it? Isogametes. Some alga and some fungus, their gametes are homogametes.
So this is one of the examples of isogametes or homogametes. ഇതൊരു ക്ലാഡോഫോറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൽഗയാണ് ക്ലാഡോഫോറ. ഈ ക്ലാഡോഫോറ എന്ന് പറയുന്ന ആൽഗകളുടെ ഗ്യാമീറ്റ്സുകൾ എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ഐസോഗ്യാമീറ്റ്സുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോമോഗ്യാമീറ്റ്സുകളാണ്. അതിന്റെ സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും? സിമിലർ ആയിരിക്കും, കണ്ടാൽ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും. വി cannot distinguish the male and female gamete. എന്നാൽ ഹെറ്ററോഗ്യാമീറ്റ്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? അത് മോർഫോളജിക്കലി ഡിസിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാമീറ്റ്സുകളായിരിക്കും. അത്തരം ഗ്യാമീറ്റ്സുകളെ നമ്മൾ ഹെറ്ററോഗ്യാമീറ്റ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അനൈസോഗ്യാമീറ്റ്സുകൾ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. ഹെറ്ററോഗ്യാമീറ്റ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അനൈസോഗ്യാമീറ്റ്സുകൾ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. Most of the organisms produce heterogametes. Is it? So that particular heterogametes are morphologically dissimilar gametes. So the male gametes we can call androzoids or sperm, and the female gamete we can call egg. If you consider such kind of gametes, ബ്രയോഫൈറ്റിൻ്റെതും അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെയൊക്കെ ഗ്യാമീറ്റ്സുകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഗ്യാമീറ്റ്സുകൾ മോർഫോളജിക്കലി ഡിസിമിലർ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസിന്റെ ഗ്യാമീറ്റ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പേം ആൻഡ് എഗ്, മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് സ്പേം ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗാമീറ്റ് എഗ്, ഈ രണ്ട് ഗ്യാമീറ്റുകളും എങ്ങനെയാണ്? സ്ട്രക്ചറലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് അല്ലേ? എഗ് ഈസ് ലാർജ് ആൻഡ് സ്പേം ഈസ് സ്മോൾ. എഗ് ഈസ് നോൺ മോട്ടൈൽ ആൻഡ് സ്പേം ഈസ് മോട്ടൈൽ. ഇസ് ഇറ്റ്? അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സ്പേം എഗിനെ നമ്മൾ ലോവർ ഓർഗാനിസം, പ്ലാന്റ്സിന്റെ ലോവർ ഓർഗാനിസത്തിൽ ആ ഒരു മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റുകളെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ്? ആന്ത്രോസോയിഡ്സുകൾ എന്നും എഗ്ഗുകൾ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോ ഈ ഗ്യാമീറ്റുകൾ എത്തരത്തിലുള്ളതാണ്? ഹെറ്ററോഗ്യാമീറ്റ്സുകളാണ്. അവര് മോർഫോളജിക്കലി ഡിസിമിലർ ഇൻ സൈസ് ആയിരിക്കും, ഒരുപോലെയുള്ള ഗ്യാമീറ്റ്സുകൾ ആയിരിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഗ്യാമീറ്റ്സുകൾ? ഹോമോഗ്യാമീറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഐസോഗ്യാമീറ്റ്സ്, ഹെറ്ററോഗ്യാമീറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അനൈസോഗ്യാമീറ്റ്സ്. അനൈസോഗ്യാമീറ്റ്സിൽ തന്നെയാണ് ഊഗ്യാമസ് കണ്ടീഷനുകൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ചില ഹെറ്ററോഗ്യാമീറ്റ്സുകളിൽ ഫ്ലജല്ലകൾ കാണാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ഗ്യാമീറ്റ്സുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? We already know that the sexual reproduction involves the fusion of two gametes from different individual or the same individual. Is it? ഒന്നുകിൽ ഡിഫറെന്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിന്റെ ഗ്യാമീറ്റ്സുകൾ തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ഇൻഡിവിജ്വൽസിന്റെ തന്നെ ഗ്യാമീറ്റ്സുകൾ തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. എവിടെയാണ്? സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിലെ. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ കൺസെപ്റ്റ് ഹിയർ വി ആർ ഡിസ്കസിംഗ് അബൌട്ട് ദ സെക്ഷുവാലിറ്റി ഓഫ് ഓർഗാനിസം. എന്താണ് സെക്ഷുവാലിറ്റി ഓഫ് ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത്? സം പ്ലാന്റ്സ് ഷോസ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ reproductive structure in same flower or same plant, that is called a bisexual plant. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? ബൈസെക്ഷുവൽ ഫ്ലവറുകൾ എന്ന് വിളിക്കാം. ബൈസെക്ഷുവൽ പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈസെക്ഷുവൽ ഫ്ലവർ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെക്ഷുവാലിറ്റി അല്ലേ? ബൈസെക്ഷുവൽ പ്ലാന്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബൈസെക്ഷുവൽ ഫ്ലവറുകൾ, അതിൽ ആ ഒരു ഫ്ലവറിലെ മെയിൽ ഫീമെയിൽ പാർട്ടുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. രണ്ട് പാർട്ടുകളും ആ ഒരു പ്ലാന്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത്? ബൈസെക്ഷുവൽ ഫ്ലവറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബൈസെക്ഷുവൽ പ്ലാന്റുകൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്, ഒരു ഹിബിസ്കസ് പ്ലാന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹിബിസ്കസ് ചെമ്പരത്തി പ്ലാന്റിലെ ആ ഒരു പ്ലാന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്ലാന്റില് എങ്ങനെയാണ്? മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ പാർട്ടുകൾ എവിടെ കാണാൻ പറ്റും? ആ ഒരു സെയിം ഫ്ലവറിൽ കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ? അതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം? ബൈസെക്ഷുവൽ ഫ്ലവറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം പ്ലാന്റുകളെ ബൈസെക്ഷുവൽ പ്ലാന്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കാം. ഇവിടെ നോക്കുക, മെയിൽ പാർട്ടും ഫീമെയിൽ പാർട്ടും സെയിം പ്ലാന്റിൽ തന്നെയാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. മെയിൽ പാർട്ട് ഏതാണ്? ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേമൻ മെയിൽ പാർട്ടാണ് അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ ഗൈനീഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ കാർപ്പൽ ഇതേതാണ്? ഫീമെയിൽ പാർട്ടാണ്. ഇത് രണ്ടും ഒരു പ്ലാന്റിൽ തന്നെ വന്നാൽ അത്തരം പ്ലാന്റുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത്? ബൈസെക്ഷുവൽ പ്ലാന്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബൈസെക്ഷുവൽ ഫ്ലവറുകൾ. Then another one type is called a unisexual plant. Male and female reproductive part found different plant or flower. വ്യത്യസ്ത പ്ലാന്റുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത ഫ്ലവറുകളിലായിട്ടായിരിക്കും എന്ത് കാണുന്നത്? സ്പീഷീസ് സെയിം ആണ്, പക്ഷേ അവിടുത്തെ ഫ്ലവറുകൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഫ്ലവറുകളിലായിട്ടായിരിക്കും മെയിൽ പാർട്ടും ഫീമെയിൽ പാർട്ടും കാണുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം, ഈ ഒരു യൂണിസെക്ഷുവൽ പ്ലാന്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
that particular plant possesses only one sex organ, that is male or female. അല്ലേ, ഒന്നുകിൽ മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ ആയിരിക്കും അതിലുണ്ടാകത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ ആയിരിക്കും കാണുന്നത്. രണ്ടും കൂടി ഒരു പ്ലാന്റിൽ വന്നാൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിച്ചത് ബൈസെക്ഷൽ എന്നാണ്. ആ ഫ്ലവറിനെ ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവറുകൾ എന്നും വിളിച്ചു. എന്നാൽ വ്യത്യസ്ത പ്ലാന്റുകളിലായിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ പാർട്ടുകൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ, സെയിം സ്പീഷീസിൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ഫ്ലവറുകളിലായിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടുകൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിസെക്ഷൽ പ്ലാന്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കും. എക്സാമ്പിൾ പപ്പായ, ഡേറ്റ് പാം എക്സെട്ര. ആനിമൽസുകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ആനിമൽസുകളാണ്. ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് യൂണിസെക്ഷൽ കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ കുറെ ഓർഗാനിസം ഉണ്ട്. മാർക്കാൻഷ്യ, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. മാർക്കാൻഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ്? ബ്രയോഫൈറ്റ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന മാർക്കാൻഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ പ്രത്യേകത എങ്ങനെയാണ്? പ്ലാന്റ് കാറ്റഗറി ആണല്ലേ. അതിന്റെ പ്രത്യേകത മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ കാണുന്നത്, അതായത് ആന്ത്രീഡിയോ പോറുകൾ കാണുന്നത് മെയിൽ പ്ലാന്റിലും ആർക്കിഗോണിയോ ഫോറുകൾ കാണുന്നത് വേറൊരു പ്ലാന്റിലായിട്ടാണ് അല്ലേ. ആർക്കിഗോണിയോഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഫീമെയിൽ പാർട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ബോഡികളിലാണ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടുകൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ such kind of plant is said to be unisexual plant and the flower is said to be unisexual flower. Is it clear? ഇനി unisexual flower with a stamen. Stamen is the male reproductive organ അല്ലേ. അപ്പൊ ആ ഒരു യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവറിൽ സ്റ്റേമൻ മാത്രമാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അത്തരം ഫ്ലവറുകളെ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം പ്ലാന്റുകളെ നമുക്ക് സ്റ്റാമിനേറ്റ് ഫ്ലവറുകൾ എന്ന് വിളിക്കാം. സ്റ്റാമിനേറ്റ് ഫ്ലവർ. അപ്പോൾ അതൊരു മെയിൽ ഫ്ലവർ ആണ്. ആ മെയിൽ ഫ്ലവറിൽ സ്റ്റേമൻ മാത്രമാണ് സെക്സ് ഓർഗൻ ആയിട്ടുള്ളത്. അതൊരു യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റാമിനേറ്റ് ഫ്ലവർ. ദെൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് carpel, that particular flower consists of only the carpel, female part, that kind of flower is called a pistillate flower. What we call pistillate flower. അപ്പോൾ സ്റ്റാമിനേറ്റ് ഫ്ലവറും പിസ്റ്റിലേറ്റ് ഫ്ലവറും ഏതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്? യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവറുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അല്ലേ. ബിക്കോസ് that particular male and female reproductive organ found different plant body or different flower. ഇനി നമ്മൾ ആനിമൽസിന്റെ സെക്ഷുവാലിറ്റി ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ആനിമൽസിന്റെ സെക്ഷുവാലിറ്റി പറയുമ്പോഴും ബൈസെക്ഷൽ ആൻഡ് യൂണിസെക്ഷൽ ഓർഗാനിസത്തെ കുറിച്ച് പറയാം. ബൈസെക്ഷൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൽ തന്നെ എന്ത് കാണുന്നു? മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗനുകൾ കണ്ടാൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ബൈസെക്ഷൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റ്. എന്നാ വിളിക്കുന്നത്? ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റ്. എർത്തുവാമിന്റെ ഒക്കെ കേസില് മെയിൽ ഫീമെയില് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ കാണുന്നത് എവിടെയാണ്? സെയിം ഓർഗാനിസത്തിൽ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ. സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് the bisexual plant is also called a monoecious plant, or the bisexual flower is also called a monoecious flower. Monoecious flower. What is monoecious flower or monoecious plant? That plant possesses both male and female reproductive organ in same plant or same flower. That is called a monoecious. Is it clear? ഇനി അടുത്തതാണ് യൂണിസെക്ഷൽ. The unisexual plant is also called a dioecious plant. What is dioecious plant or dioecious flower? Here the male and female reproductive part or male and female reproductive organ found in different plant or different flower. Such kind of plant is called a dioecious. ഇപ്പോ നമ്മളിപ്പോ കുറച്ച് ടേംസുകൾ പഠിച്ചു അല്ലേ. monoecious അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പേര് എന്തായിരുന്നു അതിനെ? bisexual അല്ലേ. bisexual അല്ലെങ്കിൽ ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റ് എന്ന് കൂടി പഠിച്ചു അല്ലേ. ഇത് മൂന്നിന്റെയും അർത്ഥം എന്ത് തന്നെയാണ്? ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റ് ആണെങ്കിലും ബൈസെക്ഷൽ ആണെങ്കിലും മോണീഷ്യസ് ആണെങ്കിലും അതൊക്കെ എന്താണ്? ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൽ തന്നെ അല്ലെ, സെയിം ഓർഗാനിസത്തിൽ തന്നെ മെയിൽ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗനുകൾ വന്നാൽ അതിനെ മോണീഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈസെക്ഷൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കും. ഇനി ഡയോഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിസെക്ഷൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? അവിടെ സെക്സ് ഓർഗനുകൾ മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ കാണപ്പെടുന്നത് ഡിഫറെന്റ്
ഓർഗാനിസത്തിലായിരിക്കും. അത്തരം ഓർഗാനിസത്തെ നമ്മൾ ഡൈഷ്യസ് ഓർഗാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിസെക്ഷൽ ഓർഗാനിസം എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മോണീഷ്യസ്, ബൈസെക്ഷൽ, ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റിനുള്ള എക്സാമ്പിളുകളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലേ? കുറച്ച് എക്സാമ്പിളുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചു അല്ലേ? ബൈസെക്ഷൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലാന്റ്സുകൾ, ഒരുപാട് ബൈസെക്ഷൽ പ്ലാന്റ്സുകൾ ഉണ്ട്. മെയിൽ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവറുകൾ സെയിം പ്ലാന്റിൽ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പ്ലാന്റുകൾ ഉണ്ട്. ബൈസെക്ഷൽ കാറ്റഗറി അത് തന്നെയാണ് മോണീഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആനിമലിലാണ് നമ്മൾ അത് പറയുന്നത് അല്ലേ? എർത്ത് വേം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്തിന്? ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റിന്. ലീച്ച് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റിന്. അതുപോലെ തന്നെ ഡൈഷ്യസിനുള്ള എക്സാമ്പിളുകൾ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവറുകൾ കാണുന്നത് ഡിഫറെന്റ് പ്ലാന്റുകളിൽ. പപ്പായ, ഡേറ്റ് പാം ഇതൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്? ഈ പറയുന്ന ഡൈഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് സെക്ഷുവാലിറ്റി ഓഫ് ഓർഗാനിസം ഇൻ ആനിമൽസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ്. ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? So next we are going to discuss about the cell division during gametogenesis or gamete formation. Haploid gametes. Haploid gametes are produced from haploid or diploid organisms. Haploid gametes formed from haploid or diploid organisms by mitosis. മൈറ്റോസിസിലൂടെ ഹാപ്ലോയിഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോയിഡോ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തിന് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? ഹാപ്ലോയിഡ് ഗ്യാമീറ്റ്സുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ മൊണീറ, ആൽഗ, ഫംഗായ് എക്സെട്ര. അപ്പോൾ ഈ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഓർഗാനിസത്തിന് ഹാപ്ലോയിഡ് ഗ്യാമീറ്റുകളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. അത് ഹാപ്ലോയിഡ് ഓർഗാനിസം ആയാലും ഡിപ്ലോയിഡ് ഓർഗാനിസം ആയാലും അതിന് ഹാപ്ലോയിഡ് ഗ്യാമീറ്റുകളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഏത് പ്രോസസ് വഴിയാണ്? ബൈ മൈറ്റോസിസ്. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇയർ പഠിച്ചതാണ് എന്താണ് മൈറ്റോസിസ് എന്ന് അല്ലേ? പാരന്റൽ ബോഡി ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ട് ഡോട്ടർ സെല്ലുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു സെൽ ഡിവിഷൻ മെത്തേഡാണ് ഇത് മൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. So then another one is diploid organisms case. Diploid organism can produce gamete from a specialized cells found in diploid organism, that is called meiocyte. What we call meiocyte, or we can call gamete mother cell. What we call gamete mother cell or meiocyte. It is the specialized cells found in where diploid organism. So such a kind of organism, such a kind of diploid organism can produce their gametes from where? Gametes mother cells by undergoing meiosis. ഇങ്ങനെയാണ് മിയോസിസിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവിടെ ആ ഡിപ്ലോയിഡ് ഓർഗാനിസത്തിലെ ഗ്യാമീറ്റ് മദർ സെല്ലായ മിയോസൈറ്റ് മിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സെൽ ഡിവിഷനിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവിടെ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു? ഹാപ്ലോയിഡ് ഗ്യാമീറ്റുകളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എല്ലാ ഗ്യാമീറ്റ്സുകളും ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ്. അപ്പോ ആദ്യം പറഞ്ഞ കേസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഹാപ്ലോയിഡ് ഗ്യാമീറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹാപ്ലോയിഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോയിഡോ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് മൈറ്റോസിസ് വഴി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതൊരു സെൽ ഡിവിഷൻ ആണ്, ഗ്യാമീറ്റ് ഫോർമേഷനിലുള്ള ഒരു സെൽ ഡിവിഷൻ മെത്തേഡ് ആണ്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസുകൾ ഉണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ ആൻജിയോസ്പേം, ടെറഡോഫൈറ്റ, ബ്രയോഫൈറ്റ, അങ്ങനെയുള്ള ജിംനോസ്പേം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസുകളും ഹാപ്ലോയിഡ് ഗ്യാമീറ്റുകളെ മിയോസിസ് വഴി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ മിയോസിസ് വഴി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ടുള്ള ആ ഡിപ്ലോയിഡ് ഓർഗാനിസത്തിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെല്ലാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്? മിയോസൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാമീറ്റ് മദർ സെൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ലുക്ക് ദിസ് ടേബിൾ. ക്രോമോസോം നമ്പർ ഇൻ മിയോസൈറ്റ് ആൻഡ് gametes of some organisms. Here I am giving some of the organism and their meiocytic number and their gametes number. Meiocytic number is diploid number and the gametes number is haploid number. It's very very important. Human being, we already know that the meiocytic number, diploid organism, so their chromosomes number in meiocyte is how much? 46. Is it? So their chromosome number in gamete is
23. Like that, the housefly 12 meiocytic number and the gametic number 6. Then rat 42 is the meiocytic number and then their half is the gamete number. Is it 21? Then Ophiogloss, this one kind of the fern, their chromosome number in meiocyte is 1260 and the chromosome number in the gamete is 630. Then apple 34 meiocytic number and the gametic number is 17. Then maize 20 is the meiocytic number and 10 is the gametes number. Butterfly 380 is the meiocytic number, 190 is the gamete number. Then onion 16, that is the meiocyte number and 8 is the gamete number. Then potato 48 is the chromosome number in meiocyte and then 24 is the gamete number. From this particular table we can understand the diploid organism produce the gametes or the haploid gametes by meiosis from their meiocytic cell or from their gamete mother cell. Is it clear? It's very, very important. Then the another one event takes place in pre-fertilization stage or pre-fertilization process, that is called a gamete transfer. What we call gamete transfer. We already understood what is gamete formation or the gametogenesis. How that gamete is formed. This all we already understood. The next step is the gamete transfer. Here already the male gamete and the female gamete is produced by the process of gametogenesis, the male gamete and the female gamete. Male gamete means here the sperm and the female gamete egg, or in the case of plants we can call the pollen grains and egg. That is the male and female gamete. Generally the male gametes are motile and female gametes are non-motile, which means before we already explained their size wise and the shape wise different. Such kind of gametes are called heterogamy. Is it? നമ്മളത് പഠിച്ചതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ മെയിൽ ഗാമീറ്റുകൾ ജനറലി എങ്ങനെയാണ്? മൊട്ടൈൽ ആയിരിക്കും, മൂവബിൾ ആയിരിക്കും. ഫീമെയിൽ ഗാമീറ്റുകൾ നോൺ മൊട്ടൈൽ ആയിരിക്കും. So these are the gametes. So these particular gametes are transferred from one to another. So here we can say that it is essential to transfer the male gamete to female gamete for fertilization. So fertilization നടക്കണമെങ്കിൽ male gamete എങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം? ഫീമെയിൽ ഗാമീറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. In algae, bryophyta, pteridophyta, such kind of organisms, their fertilization takes place in where? Water, or we can say that water is the medium for transfer male gamete to where? Female gamete. Water is essential for sexual reproduction. Last year we already learned about that particular concept. അപ്പോൾ അവിടെ ആ gamete transfer നടന്നു. ആൽഗകള്, ബ്രയോഫൈറ്റുകള്, ടെർഡോഫൈറ്റുകള് അത്തരം ഓർഗാനിസത്തിലെ കേസാണ് പറഞ്ഞത്. വാട്ടറിലൂടെ, വാട്ടർ ഈസ് ദ മീഡിയം, ത്രൂ ദാറ്റ് മീഡിയം മെയിൽ ഗാമീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ഫീമെയിൽ ഗാമീറ്റ് ഫോർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. എന്നാൽ ഹയർ പ്ലാന്റ്സുകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹയർ പ്ലാന്റ്സുകൾ ആൻജിയോസ്പോം, ജിംനോസ്പോം പോലുള്ള ഹയർ പ്ലാന്റ്സുകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ that particular male gamete is transferred to female gamete by the process of pollination. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഏതാണ്? pollination അല്ലേ? pollination വഴിയാണ് ഹയർ പ്ലാന്റ്സുകളിലെ മെയിൽ ഗാമീറ്റ് ഫീമെയിൽ ഗാമീറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. പോളിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് pollen grain from anther to stigma of the carpel of a flower. ദാ ഇവിടെ നോക്കുക, ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലവർ ആണ് വരയ്ക്കുന്നത്. In bisexual flower, that particular process is very easy. Here the male gamete transferred to female gamete for fertilization. That process is very easy because the bisexual flower or bisexual plants which contain male and female reproductive organ, same plant or same flower. That is the reason why very easy.
but it is very difficult in the case of unisexual flower. Unisexual flower ന്റെ കേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ unisexual plant ന്റെ കേസിൽ എന്താണ്, അത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്. കാരണം എന്താണ്, വ്യത്യസ്ത പ്ലാന്റുകളിലായിട്ടായിരിക്കും മെയിലും ഫീമെയിലും റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗനുകൾ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ വ്യത്യസ്ത പ്ലാന്റുകളിൽ കാണുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ മെയിൽ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റുകൾ അതിലേക്ക് ഫ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏത് പ്രോസസ് ആദ്യം നടക്കണം? ഫെർട്ടിലൈസേഷന് മുമ്പായിട്ട് പോളിനേഷൻ പോലുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ നടക്കണം. In all angiospermic plants, before fertilization, that particular gamete transfer takes place through pollination. അപ്പോൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷന് മുമ്പായിട്ട് പോളിനേഷൻ എവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്? ആൻജിയോസ്പെർമിക് പ്ലാന്റ്സുകളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. പോളിനേഷൻസ് ആർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ്: സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ആൻഡ് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ. അല്ലെ, സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത്. ഇതേ ഫ്ലവറിൽ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ, സെയിം ഫ്ലവറിൽ തന്നെ ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ. If suppose that particular pollination takes place in different flowers of the same plant, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ക്രോസ് പോളിനേഷൻ. We will discuss the next chapter the same concept. Okay, ഹയർ പ്ലാന്റ്സുകളിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ്, എസ്പെഷ്യലി ആൻജിയോസ്പെർമിക് പ്ലാന്റ്സുകളിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ അവിടെ എന്താണ്, പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജന്റുകൾ വഴി പോളിനേഷൻ പ്രോസസ്സുകൾ നടന്നിട്ടാണ് ആ ഒരു മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ പോളിനേഷന് സഹായിക്കുന്ന ആ ഏജന്റുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജന്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ആഫ്റ്റർ പോളിനേഷൻ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? This particular pollen grain reaches to the stigma, that is pollination. After reaching to the stigma, from that particular stigma the pollen grains are grow towards the ovule of the carpel. അല്ലേ, ഈ കാർപ്പലിനകത്തുള്ള ഓവ്യൂളിനെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ആ പോളൻ ഗ്രെയിൻ അവിടെ എത്തുകയും ആ ഒരു പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആ പോളൻ ട്യൂബിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ആ ഒരു മെയിൽ സെക്സ് സെല്ല് അവിടെയുള്ള ഓവറിയിലുള്ള ആ എഗ്ഗുമായി ഫ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സൈഗോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. What we call this process is called fertilization. Next step is fertilization or syngamy. What is fertilization or syngamy? Fusion between male and female gamete. Here the haploid male gamete. അല്ലേ, മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ്. എല്ലാ ഗ്യാമീറ്റ്സുകളും ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ്. ഹാപ്ലോയിഡ് മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് ഈസ് ഫ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് ഹാപ്ലോയിഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ്. ഹാപ്ലോയിഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ്സ് to form diploid zygote. Diploid zygote. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിലെ ഒരു ക്രൂഷ്യൽ ഇവന്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫെർട്ടിലൈസേഷന്റെ സമയത്ത് മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റും ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റും ഫ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു. സൈഗോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതൊരു സിംഗിൾ സെൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈഗോട്ട് ആണ്, ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ്, പക്ഷേ സിംഗിൾ സെൽ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദ ലൈഫ് ഈസ് ബിഗിൻ ഫ്രം എ സിംഗിൾ സെൽ. അല്ലെ, ആ ഒരു ഓവയും അതുപോലെ തന്നെ സ്പേമും ഫ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഓവയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഏതാണ് പോളൻ ഗ്രൈൻസും ഫ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ സിംഗിൾ സെല്ലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. പക്ഷേ അവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണ്? ഡിപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷനാണ്. ആ ഡിപ്ലോയിഡ് കണ്ടീഷനിലുള്ളതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? സൈഗോട്ട്. ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഓർ syngamy. Is it clear? So what would happen if syngamy does not occur? അവിടെ syngamy നടന്നില്ല എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? The female gamete എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണ്? ആ ഒരു എഗ് അല്ലേ? The female gamete develops into organism, new organism without fertilization. ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇല്ലാതെ ആ ഒരു ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് എഗ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതിയ ഒരു ഓർഗാനിസമായി മാറുന്നു. That process is called parthenogenesis. What we call parthenogenesis. ഇപ്പോൾ മെയിൽ ഫീമെയിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്താലേ സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. എന്നാൽ ആ ഒരു സൈഗോട്ട് ഫോർമേഷൻ നടന്നില്ല എങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സിംഗമി അവിടെ നടന്നില്ല എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ്, ആ ഒരു എഗ് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടായി മാറും? ഒരു പുതിയ ഓർഗാനിസമായി മാറും. ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് പാർത്തനോജെനെസിസ്. എക്സാമ്പിൾ റോട്ടിഫേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ഹണി ബീ, some lizard,
ലിസാർഡ്സിൽ ചില കാറ്റഗറീസ്. അതുപോലെ തന്നെ ടർക്കി ഒരു ബേർഡ് കാറ്റഗറിയാണ്. ഇതൊക്കെ ഏത് രീതിയിലുള്ള ഓർഗാനിസം ആണ്? പാർത്തനോജനറ്റിക് ഓർഗാനിസം ആണ്. അതായത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് ഇല്ലാതെ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റില് ആ ഒരു എഗ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ ഓർഗാനിസമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് പാർത്തനോജനസിസ്. എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റോട്ടിഫേഴ്സ്, ഹണി ബി, സം ലിസാർഡ്സ്, ടർക്കി. ടർക്കി ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ബേർഡ്. ഇതൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്? പാർത്തനോജനസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. Now, where does this particular syngamy occur? എവിടെയാണ് ഈ സിംഗമി നടക്കുന്നത്? നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സിംഗമി എവിടെയാ അല്ലെങ്കിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത്? ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ലോവർ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് വാട്ടറിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ മീഡിയം അല്ലെ. എന്നാൽ ഹയർ ഓർഗാനിസംസുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? within the female body. Based on that, we can categorize the fertilization process into two types. One is called external fertilization and another one is called internal fertilization. ഏതൊക്കെയാണ്? external fertilization ഉം internal fertilization ഉം. എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ, എന്താണ് ഇന്റേണൽ? ഈ സൈഗോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫെർട്ടിലൈസേഷനുകളെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. ഇഫ് ദ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഫീമെയിൽ ഓർഗാനിസം, ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഫീമെയിൽ ഓർഗാനിസം അല്ലേ. ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് ഫീമെയിൽ ബോഡിക്ക് പുറത്താണെങ്കിൽ അത്തരം ഫെർട്ടിലൈസേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വിത്തിൻ ദ ഫീമെയിൽ ബോഡി അല്ലെ. വിത്തിൻ ദ ഫീമെയിൽ ബോഡി. വാട്ട് ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ? എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എക്സാമ്പിളുകൾ ആൽഗകള്, അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷസ്, ആംഫീബിയൻസ്. ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എക്സാമ്പിളുകളായിട്ട് നമുക്ക് ചില റെപ്റ്റൈൽസുകള്, അതുപോലെ തന്നെ ചില ഫംഗസുകള്, അതുപോലെ തന്നെ ആൻജിയോസ്പേം, ജിംനോസ്പേം, ടെർഡോഫൈറ്റ്, ബ്രയോഫൈറ്റുകൾ. ഇതൊക്കെ അതിന്റെ ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇൻസൈഡ് ദ ഫീമെയിൽ ബോഡി. അത്തരം ഫെർട്ടിലൈസേഷനെയാണ് ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ what are the advantages of external fertilization? It shows a great synchrony between the sexes. Synchrony എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് റിലീസ് അറ്റ് സെയിം ടൈം. ഒരേ സമയം തന്നെ മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റും ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റും റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സിൻക്രോണൈ. അപ്പോൾ അവിടെ അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ്. എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ്. ഒരേ സമയം തന്നെ രണ്ടും റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവിടെ അത് തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഗ്യാമീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ സറൗണ്ടിങ് മീഡിയം. കൂടുതലായിട്ട് ഗ്യാമീറ്റ്സുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓർഗാനിസം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ സറൗണ്ടിങ് മീഡിയത്തിലേക്ക്. Then they release the large number of gametes in the surrounding medium. വാട്ടറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സറൗണ്ടിങ് മീഡിയത്തിലേക്ക് ലാർജ് നമ്പറിൽ ഗ്യാമീറ്റ്സുകളെ റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ് എൻഹാൻസസ് ദ ചാൻസസ് ഓഫ് സിംഗമി. ഫെർട്ടിലൈസേഷന്റെ ചാൻസ് കൂട്ടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സ്പ്രിങ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഒരു സിൻക്രോണി അല്ലെ, ഒരേ സമയം തന്നെ അത് രണ്ട് ഗ്യാമീറ്റ്സുകളെയും റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മെയിൽ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ്സുകളെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ലാർജ് നമ്പറിൽ ഗ്യാമീറ്റ്സുകളെ സറൗണ്ടിങ് മീഡിയത്തിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് വഴി സിംഗമി അവിടെ കൂടുതലായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ലാർജ് ഓഫ്സ്പ്രിങ്സുകളെയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ ഗ്യാമീറ്റ്സുകൾ റിലീസ് ചെയ്താൽ കൂടുതലായിട്ട് ഓഫ്സ്പ്രിങ്സുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ബോണി ഫിഷസ്, ഫ്രോഗ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ്സ്പ്രിങ്സുകളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദീസ് ഓൾ ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. എന്നാൽ ഇതിന് കുറച്ച് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസുകൾ ഉണ്ട്. നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ്സ്പ്രിങ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു, ലാർജ് നമ്പർ ഗ്യാമീറ്റ്സുകൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതൊക്കെ അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസുകളാണ്. എന്നാൽ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ഡു നോട്ട് ഗെറ്റ് ദ പ്രോപ്പർ കെയർ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അല്ലെ. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓർഗാനിസത്തിന് ഒരു പ്രോപ്പർ കെയറോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്ഷനോ ലഭിക്കുന്നില്ല. കാരണം അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഫീമെയിൽ ബോഡിയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു പ്രോപ്പർ കെയർ അറ്റൻഷൻ ലഭിക്കുന്നില്ല. കൂടുതൽ ഓർഗാനിസവും പ്രിഡേറ്ററുകൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
ഇനി നമുക്ക് ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് പറയാം. ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ്? അതിന് വേണ്ട കെയറും പ്രൊട്ടക്ഷനും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഒരു പ്രോപ്പർ കെയർ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം വിത്തിൻ ദ ഫീമെയിൽ ബോഡിയിലാണ് ആ ഒരു ഓർഗാനിസം പിന്നീട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷനിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? മെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് മോട്ടൈൽ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അത് സ്മോൾ ആയിരിക്കും അല്ലെ? മോട്ടൈൽ ആയിരിക്കും, അത് സ്മോൾ ആയിരിക്കും. എന്നാൽ ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് നോൺ മോട്ടൈൽ ആണ്, പക്ഷെ അത് ലാർജ് ആണ്. അപ്പൊ ഇത് തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്താണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? സൈഗോട്ട്. Then the next step is post fertilization event. Post fertilization event. What is post fertilization events? Events in sexual reproduction after the formation of zygote or after the fertilization, that is called a post fertilization, which consists of two events. One is the formation of zygote and another one is the embryogenesis. What we call embryogenesis. അല്ലേ? സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ എംബ്രിയോ ഫോം ചെയ്യുന്നതുമാണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവന്റുകളിൽ പറയുന്നത്. ഫെർട്ടിലൈസേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ ആ ഒരു സൈഗോട്ട് ഫോർമേഷൻ അത് ഏതിലാണ് വരുന്നത്? പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവന്റിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഫെർട്ടിലൈസേഷന് മുമ്പ് നടക്കുന്നതിനെ എല്ലാം നമ്മൾ പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഫെർട്ടിലൈസേഷന് ശേഷം നടക്കുന്ന എല്ലാ ഇവന്റ്സുകളും സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ്? പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷനുകൾ എന്നാണ്. പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവന്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സൈഗോട്ട് ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് എംബ്രിയോജെനസിസ് അല്ലേ? സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ് ഫ്യൂസ് ടുഗദർ ടു ഫോം എ സൈഗോട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡിപ്ലോയിഡ് സെൽ അല്ലേ? അതൊരു സിംഗിൾ സെൽഡ് ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? സൈഗോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സൈഗോട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷനിലൂടെയോ ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷനിലൂടെയോ നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. So this zygote is a vital link that ensure continuity of species generation after generation. അല്ലേ? നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് തന്നെയാണ്. The zygote development is depends upon the two important factors. One is their life cycle and another one is the environmental condition. അതിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിളുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്ലാന്റ്സിന്റെ 3 ടൈപ്പ് ലൈഫ് സൈക്കിളുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഹാപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ, ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ, ഹാപ്ലോ ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ. So next one is embryogenesis. What is embryogenesis? Formation of embryo from where? Zygote അല്ലേ? സൈഗോട്ടിൽ നിന്ന് എംബ്രിയോ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? എംബ്രിയോജെനസിസ്. എംബ്രിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൈന്യൂട്ട് സ്ട്രക്ചർ ആണ്, വളരെ ചെറിയൊരു സ്ട്രക്ചർ ആണ്. ദാറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ഫ്രം എ സൈഗോട്ട് അല്ലേ? ആ ഒരു സൈഗോട്ടിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്? എംബ്രിയോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഫോർമേഷൻ ഓർ ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് embryogenesis. Is it clear? During this embryogenesis, zygote undergoes cell division and cell differentiation. അപ്പോൾ എംബ്രിയോജെനസിസിന്റെ സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ ആ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സൈഗോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ആ സൈഗോട്ട് സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ പ്രോസസ്സിലും സെൽ ഡിവിഷൻ പ്രോസസ്സിലും ഏർപ്പെടും. സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ പ്രോസസ്സിലും സെൽ ഡിവിഷൻ പ്രോസസ്സിലും ഏർപ്പെടും. സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആൻഡ് സെൽ ഡിവിഷൻ എന്താണ് ഈ രണ്ട് ടേമുകളുടെ അർത്ഥം? സൈഗോട്ട് മൈറ്റോട്ടിക്കലി ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ സെൽ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സെൽ ഡിവിഷൻ. സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് the number of cell is increasing and the cell differentiation helps to developing the tissues and organs അല്ലേ? ടിഷ്യൂസും ഓർഗൻസുമായിട്ട് മാറുന്നു. സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് സെല്ല് ആ എംബ്രിയോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ സമയത്ത് മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തിയിട്ട് ടിഷ്യൂസുകളും പിന്നീട് ഓർഗൻസുകളുമായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പൊ ഈ പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴാണ് അവിടെ എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? ആ ഒരു എംബ്രിയോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. പ്ലാന്റ്സുകളിലാവുമ്പോൾ മോണോകോട്ട് എംബ്രിയോ, ഡൈക്കോട്ട് എംബ്രിയോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ? മോണോകോട്ട് എംബ്രിയോയുടെ സ്ട്രക്ചറും ഡൈക്കോട്ട് എംബ്രിയോയുടെ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എംബ്രിയോ ഫോം ചെയ്യുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എംബ്രിയോജെനസിസ്. In some of the organisms, the zygote development takes place outside the medium, which means outside the female body. That kind of organisms are called oviparous
organism, what we call oviparous organism. അപ്പോൾ ഈ oviparous organismത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അത് ഔട്ട്സൈഡ് ദ മീഡിയത്തിലാണ് സൈഗോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സൈഗോട്ടിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള കാൽക്കേരിയസ് സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാകും. കാൽക്കേരിയസ് ഷെല്ലുകൾ, കാൽഷ്യം കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഹാർഡ് കോട്ടിങ് എന്തിന്റെ ചുറ്റുമുണ്ടാകും? സൈഗോട്ടിന് ചുറ്റുമുണ്ടാകും. So such kind of organisms are called oviparous അല്ലെങ്കിൽ egg laying ഓർഗാനിസത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്? oviparous എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സൈഗോട്ട് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആനിമൽസുകളെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് oviparous ആണ്, മറ്റൊന്ന് ഏതാണ്? viviparous. viviparous എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? സൈഗോട്ട് ഡെവലപ്സ് ഇൻടു യങ് വൺ വിത്തിൻ ദ ബോഡി ഓഫ് ദ ഓർഗാനിസം അല്ലെ? ഫീമെയിൽ ബോഡിക്ക് അകത്തായിട്ടാണ് ആ സൈഗോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തായി മാറുന്നത്? യങ് വൺസ് ആയി മാറുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം ഓർഗാനിസത്തെ നമ്മൾ വിവിപാരസ് ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ഗിവിംഗ് ബർത്ത് ടു യങ് വൺസ്, സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ആർ കോൾഡ് വിവിപാരസ് ഓർഗാനിസംസ്. oviparous ഓർഗാനിസത്തിന് എക്സാമ്പിളുകൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? റെപ്റ്റൈൽസുകള്, അതുപോലെ തന്നെ ബേർഡ്സുകളൊക്കെ oviparous എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ വിവിപാരസിന് മാമൽസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഇതൊക്കെ എന്താണ്? വിവിപാരസ് ഓർഗാനിസം ആണ്. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് വിവിപാരസ് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത്? The young ones get proper care and protection when they are inside the female body or they are developed within the young one get proper care and protection because the reason that particular organism development takes place within the female body. അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ സർവൈവൽ കപ്പാസിറ്റി ആർക്കായിരിക്കും? ഈ പറയുന്ന വിവിപാരസിനായിരിക്കും. oviparous വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ സർവൈവൽ കപ്പാസിറ്റി ആർക്കാണ്? വിവിപാരസിനായിരിക്കും. മറ്റേ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത പ്രെഡേറ്ററുകൾ കൂടുതലായിട്ട് അതിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ വിവിപാരസ് കേസിൽ ആ ഒരു മദറിന്റെ ഊമ്പിനകത്തായിട്ട് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ഒരു കെയർ, പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ സർവൈവൽ കപ്പാസിറ്റി വിവിപാരസ് ഓർഗാനിസത്തിനായിരിക്കും. ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഇതാണ് ആനിമൽസിന്റെ കേസിലുള്ള പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവന്റ്സുകൾ. ഇപ്പൊ സൈഗോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു, എംബ്രിയോയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു, അല്ലെ? എംബ്രിയോ ഫോം ചെയ്തു. ഇനി നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ചേഞ്ചസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സുകളിലെ പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ചേഞ്ചസുകൾ കൂടി നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സുകളിൽ സൈഗോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? ഇൻസൈഡ് ദ ഓവ്യൂൾ, അല്ലെ? ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ആ ഒരു ഫീമെയിൽ പാർട്ടിലെ സ്റ്റിഗ്മയിൽ എത്തുന്ന പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പോളൻ ട്യൂബ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പോളൻ ട്യൂബ് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റൈലിലൂടെ ആരെ ലക്ഷ്യമാക്കി വരുന്നു? നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ഓവറിക്കകത്തെ ഓവ്യൂളിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി വരുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ ഓവ്യൂളിനകത്താണ് എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? സൈഗോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻസുകള് പോളൻ ട്യൂബ് വഴി ഇവിടെ എത്തുകയും അതിൽ നിന്ന് പോളൻ ഗ്രെയിൻസിനെ എങ്ങോട്ടേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നു? ഈ പറയുന്ന ഓവ്യൂളിലേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓവ്യൂളിനകത്ത് എന്തുണ്ട്? ഫീമെയിൽ സെക്സ് സെല്ലായ എഗ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ആ ഒരു എഗ്ഗും മെയിൽ സെക്സ് സെല്ലായ പോളൻ ഗ്രെയിൻസും ഫ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ സൈഗോട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻസൈഡ് ദ ഓവ്യൂൾ. അതാണ് ഒരു പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ചേഞ്ചസ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സുകളിൽ നടക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഈ പറയുന്ന ഓവ്യൂള്, അല്ലെ? ഓവ്യൂളിൽ സൈഗോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? ആ ഓവ്യൂള് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തായി മാറും? ഓവ്യൂൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സീഡ് ആവുകയും ഓവറിന്റെ ഈ പാർട്ടാണ് എന്ത്? ഓവറി എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? ഓവറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫ്രൂട്ട് ആവുകയും ആ ഫ്രൂട്ടിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്ന ഫ്രൂട്ട് ബോളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത്? ഫ്രൂട്ട് ബോളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പെരിക്കാർ. എന്താ വിളിക്കുന്നത്? പെരിക്കാർ. ഒപ്പം പെറ്റലുകള്, സെപ്പലുകള്, മറ്റുള്ള ഓർഗൻസുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്? അതിൽ നിന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എവിടെ നടക്കുന്ന പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവന്റ്? ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സുകളിൽ നടക്കുന്ന പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവന്റ്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്തിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു? സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ, അസെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷനുകളെ കുറിച്ചായിരുന്നു. സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ ഇവന്റ്സുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവന്റ്സുകൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷന്റെ ഇവന്റ്സുകൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ഫസ്റ്റ് പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവന്റ് ആയിരുന്നു, അല്ലെ? പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവന്റിന്റെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റെപ്പ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ഒന്ന് ഗ്യാമീറ്റോജെനിസിസും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്ന് ഏതായിരുന്നു? ഗ്യാമീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറും ആയിരുന്നു, അല്ലെ?
ഗ്യാമി ട്രാൻസ്ഫർ ആയിരുന്നു. ഇത് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരുന്നു? ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ? ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്യാമീറ്റ്സുകൾ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതായിരുന്നു. എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗമി എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫെർട്ടിലൈസേഷനുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് ഫീമെയിൽ ബോഡിക്ക് അകത്താണെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ, പുറത്താണെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ അല്ലേ? അപ്പൊ അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഏതായിരുന്നു? പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവന്റുകളാണ്. പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവന്റുകളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവന്റുകൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ഒന്ന് സൈഗോട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സൈഗോട്ട് ഫോർമേഷൻ. മറ്റൊന്ന് ഏതാണ്? എംബ്രിയോജെനിസിസ് അല്ലേ? എംബ്രിയോജെനിസിസ്. സൈഗോട്ട് എന്താണെന്നും എങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. എംബ്രിയോജെനിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈഗോട്ടിൽ നിന്ന് എംബ്രിയോ ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ എംബ്രിയോജെനിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ സൈഗോട്ട് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ആനിമൽസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. ഓവിപാരസ് ആനിമൽസും അതുപോലെ തന്നെ ഏതാണ്? വിവിപാരസ് ആനിമൽസും. പ്ലാന്റ്സിന്റെ കേസിലെ പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവന്റ്സുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അവിടുത്തെ സൈഗോട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓവ്യൂളിൽ നടക്കുകയും പിന്നീട് ഓവ്യൂള് സീഡാവുകയും ഓവറി ഫ്രൂട്ടായി മാറുകയും ആ ഫ്രൂട്ടിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയർ ആയിട്ടുള്ള പെരികാർപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനെ ഫ്രൂട്ട് വാൾ എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ള പാർട്ടുകളൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Is it clear?